عدل کا معاشرہ ہے، اس میں سوسائٹی میں دولت تقسیم ہوتی ہے، چند ہاتھوں میں مرتکز نہیں ہوتی. فار ایوری ون، ناٹ جسٹ دی سلیکٹڈ فیو. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. صدق اللہ العظیم. بترس از آہ مظلوماں کے ہنگامے دعا کرداں، بترس از آہ مظلوماں کے ہنگامے دعا کرداں، اجابت از در قدرت بہر استقبال میں آیت. سینٹرل پریزیڈنٹ یونائٹڈ پاکستان سردار عبدالرؤف خان صاحب، ریسپیکٹڈ ممبرز سینٹرل ورکنگ بیورو، اور میرے نہایت قابل قدر سامعین دوستو، میں اپنی گفتگو کا آغاز مشہور میڈیول یورپین فلاسفر ڈانٹے کے اس قول سے کروں گا کہ جو اس نے اپنی مشہور زمانہ تصنیف دا ڈیوائن کامیڈی اس میں لکھا کہ the darkest places in hell are reserved for those who maintain their neutrality at the time of moral crisis. Dear friends, I'll explain the relevance of this quote later on in my speech. جناب صدر، آج میری جماعت یونائٹڈ پاکستان نے جس موضوع پر بات کرنے کے لیے مجھے حکم دیا ہے وہ ہے یونائٹڈ پاکستان کی آئیڈیالوجی. Dear friends, if you ask me to explain the ideology of United Pakistan in one precise sentence, تو میں یہ کہوں گا کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ کی فکر اور فلسفہ اور اس کے اوپر امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ کی تعبیر و تشریح، یہ یونائٹڈ پاکستان کی آئیڈیالوجی ہے. شاہ صاحب کی آئیڈیالوجی کا فوکل پوائنٹ، بنیادی نقطہ، سینٹرل پوائنٹ اراؤنڈ وچ دا ہول فلسفی آف شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ ریوالوز، جس کے ارد گرد شاہ صاحب کا سارا فلسفہ ریوالو کرتا ہے، جس کے ارد گرد گھومتا ہے میرے دوستو، وہ ہے ریشنلزم، وہ ہے حکمت. کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ کی ذات نے انسان کو بہت احسن انداز میں اس کی تقویم کی، اس کو کرم والا پیدا کیا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اس کو اشرف المخلوقات بنایا، اس کو عقل و شعور سے نوازا، اور اس کو حکم دیا کہ اس عقل کو، اس شعور کو، اس حکمت کو، اس نیریشنلزم کو یوٹیلائز کریں، اس کو استعمال کریں. یہ عقل اس لیے دی گئی ہے کہ اس کو استعمال کریں، اور جو اس عقل کو استعمال نہیں کرتا، جو اس شعور کو استعمال نہیں کرتا، جو اس ریشنلزم اور حکمت کو استعمال نہیں کرتا، اس کی مثال قرآن حکیم کے اندر جانوروں اور گدھوں سے دی گئی ہے. ایون ورس مائی فرینڈس بل ہم اضل، کہ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں جو اس عقل، شعور، حکمت کو استعمال نہیں کرتے. اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے اسی حکمت کو اپنے فلسفے کا بنیادی اساسی پوائنٹ قرار دیا، اور اس کو یوز کرتے ہوئے اپنے دور اور اپنے سے آگے آنے والے دور، دا انڈسٹریل ایرا، اس کے لیے جو ہے فلسفہ پیش کیا، اس کے لیے فکر پیش کیا. آنے والے دور کے سیاسی مسائل کا، آنے والے دور کے معاشی مسائل کا، آنے والے دور کے عمرانی مسائل کا حل انہوں نے اپنی فکر کے اندر پیش کیا. اس لیے شاہ صاحب کی فلسفی، جو کہ یونائٹڈ پاکستان کی بھی آئیڈیالوجی ہے، اس کے 5-6 بنیادی ستون ہیں جو انہوں نے اسی ریشنلزم اور اسی حکمت کو بنیاد بنا کر اخذ کی اور ہمارے لیے دیے. وہ کیا ہیں؟ دیٹ از سیکولرزم. ان دا پولیٹیکل فیلڈ اٹس سیکولرزم، ان اکنامک فیلڈ اٹس سوشلزم، فار نیشنل آئیڈینٹی اٹس نیشنلزم اور نیشنل ڈیموکریسی، اور اسی طرح اسٹیٹ کو چلانے کے لیے، اس کو چننے کے لیے جو پوائنٹ انہوں نے دیا وہ ہے ڈیموکریسی. امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جب پوری دنیا کے اوپر یورپ کا قبضہ ہو گیا، یورپ کا غلبہ ہو گیا، یورپ اپنے تغلب سے
یورپ اپنے تغلب سے 4 تحریکات کا تعارف دنیا سے کرواتا ہے. وہ 4 تحریکات کیا ہیں؟ وہ ہے میکینیکلزم، وہ ہے ملٹریزم، وہ ہے سوشلزم، اور وہ ہے لبرلزم یا سیکولرزم. واٹ از میکینیکلزم؟ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی، یہ میکینیکلزم ہے. سائنٹیفک انوینشنز اینڈ انوویشن، دس از میکینیکلزم. امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق خذ ما صفا ودع ما قدر، کہ جہاں سے اچھی چیز ملے اس کو لے لو، جہاں بری چیز ہے اس کو چھوڑ دو. وی ہیو نو اسکروپلز ان ایکسیپٹنگ دا میکینیکلزم آف یورپ. ہمیں کوئی آر نہیں ہے یورپ کی سائنٹیفک لیڈ کو لینے کا، اس کو فالو کرنے کا، وہ اچیو کر لینے کا، اور اس کے بعد اس سے آگے بڑھ جانے کا. دیٹس واٹ وی وانٹ. ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقیات دنیا میں جہاں بھی ہوں، بی ایٹ یورپ، بی ایٹ چائنا، بی ایٹ رشیا، بی ایٹ امریکہ، ویئر ایور اٹ از، وہ انسانیت کی مشترکہ میراث ہیں. وی ہیو نو اسکروپلز ان ایکسیپٹنگ دا سائنٹیفک انوینشنز اور انوویشنز ویئر ایور دے آر. تو میرے دوستو، میکینیکلزم، امام انقلاب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یورپ سے لینے سے کوئی آر نہیں ہے. سیم گوز فار ملٹریزم. واٹ از ملٹریزم؟ آج کے دور کی جدید ادارہ جاتی تشکیل، آج کی بیوروکریسی، آج کے آرگنائزیشنل سٹرکچرز، آج کے جدید مینجمنٹ سسٹمز، آج کے دور کے جدید انسٹیٹیوشنز، دس از ملٹریزم. اگین وی ہیو نو اسکروپلز ان ایکسیپٹنگ دا ملٹریزم فرام یورپ اور فرام ویئر ایور دے آر. کہ آج کی جدید دنیا نے جو بھی انوویشنز یا انوینشنز ان ٹرمز آف دا آرگنائزیشن آف سوسائٹی، ان ٹرمز آف دا کریٹنگ انسٹیٹیوشنز، جہاں بھی ہیں، ہمیں وہاں وہ لینے سے کوئی آر نہیں ہے. ہم وہ وہاں سے لیں گے. But as far as the ideology is concerned، جہاں تک فکر و فلسفے کا معاملہ ہے، ہمیں اس میں کوئی محتاجگی نہیں. ہمیں دنیا میں مستعار لینے کی کوئی ضرورت نہیں. فکر اور بنیادی اصول ہمارے پاس خود موجود ہیں، اسی دھرتی کے سپوتوں نے وہ دیے ہیں. اسی لیے امام انقلاب عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، سوشلزم میں ہمارے امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ ہیں. لبرلزم اور سیکولرزم میں ہمارے امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ ہیں. واٹ از سیکولرزم؟ سیکولرزم کیا ہے؟ سیکولرزم میرے دوستو، دا میٹر آف اسٹیٹ از سیپریٹ فرام دا میٹر آف ریلیجن. کہ ریاست کی نظر میں سارے شہری برابر ہوتے ہیں. ریاست ماں کی مانند ہوتی ہے. جس طرح ماں اور باپ کے سامنے اس کے بچوں میں کوئی تفریق نہیں ہوتی، ریاست کی نظر میں اپنی شہروں میں کوئی تفریق نہیں ہوتی. اسی لیے میثاق مدینہ میں کہا گیا، او بنی اوف والمؤمنون امۃ واحدہ، کہ بنی اوف کے یہودی اور مسلمان ایک جیسے سٹیزن ہیں اس ریاست مدینہ کے اندر، اور تمام سٹیزن کے رائٹ، ویدر دے بی پولیٹیکل رائٹس، ویدر دے بی اکنامک رائٹس، ویدر دے بی سوشل رائٹس، وہ سب کے برابر ہیں. دس از واٹ از سیکولرزم. اسی لیے آج کی جدید عمرانیات سوشولوجی کی زبان میں اسلام کو سیکولر ریلیجن کہا جاتا ہے. اور بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے 11 اگست کی تقریر، جو کہ انہوں نے فلور آف دی ہاؤس ان فرنٹ آف دا لیجسلیٹو اسمبلی ٹو گیو دا گائیڈ لائنس to legislators of the time how they are going to make the constitution of Pakistan، ان کی رہنمائی کے لیے جو وہاں پہ گائیڈ لائنز دی، اس میں انہوں نے کیا کہا؟ آج اس وطن عزیز پاکستان میں نہ کوئی ہندو ہے، نہ مسلمان ہے، نہ سکھ، سب پاکستانی ہیں. اٹس اوکے کہ ان کا ہر بندے کا ریلیجن اپنا ہے. آپ آزاد ہیں مسجدوں میں جا کے نمازیں پڑھنے کے لیے، آپ آزاد ہیں اگر ہندو ہیں تو مندروں میں جا کے عبادت کرنے کے لیے، آپ آزاد ہیں اگر سکھ ہیں تو گردواروں میں جا کے عبادت کرنے کے لیے. But in the eyes of state، in the vision of state، ریاست کی نظر میں سب برابر ہیں. ریاست کبھی بھی رنگ، نسل، عقیدہ، مذہب کی بنیاد پر اپنے شہریوں میں تفریق نہیں کرے گی. دس از سیکولرزم. اسی طرح سوشلزم، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ کی آئیڈیالوجی وچ از آئیڈیالوجی آف یونائٹڈ پاکستان، اس میں معاشی نظام کیا ہے؟ شاہ صاحب میرے دوستو دولت کی تقسیم کا نظام پیش کرتے ہیں. شاہ صاحب دولت کی ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کا نظام پیش کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ دولت انسانی جسم میں خون کی مانند ہے. سوسائٹی میں دولت کا کردار وہ ہے، سرمایہ کا کردار وہ ہے. جس طرح انسانی جسم کے اندر جب خون سرکولیٹ کرتا ہے، پورے جسم کے ہر عضو میں جاتا ہے، ادھر آکسیجن، ادھر نیوٹریشن پہنچا کر آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، جسم توانا رہتا ہے. اگر خون جسم کے کسی ایک حصے میں مرتکز ہو جائے، وہ جسم بیمار ہو جاتا ہے، وہ جسم توانا نہیں رہتا. سیم گوز فار دا سوسائٹی.
द कैपिटल इन द सोसाइटी, सरमाया सोसाइटी के अंदर इसी तरह गर्दिश करते रहना चाहिए। इसीलिए जो अदल का मुआशरा है उसमें सोसाइटी में दौलत तकसीम होती है, चंद हाथों में मुर्तकिज नहीं होती, फॉर एवरीवन, नॉट जस्ट द सिलेक्टेड फ्यू। इसीलिए वो जागीरदारियत और सरमायादारियत की हर शक्ल की मुखालफत करते हैं, चाहे वो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का फैसला हो, या इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का मसलक हो, या शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह का फतवा जो उन्होंने फतावा अजीजिया के अंदर लिख दिया कि हिंदुस्तान की ज़मीनें खराजी हैं, इस पर कभी भी ज़ाती इजारादारी को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। ज़मीन स्टेट की मलकियत है, ज़मीन खुदा की मलकियत है। शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह फरमाते हैं, पालता है बीज को मट्टी की तारीकी में कौन, पालता है बीज को मट्टी की तारीकी में कौन, कौन देता है दरियाओं की मौजों को सखाब, कौन लाया खींच कर पश्चिम से बादे समूम। ये जमीन तेरी नहीं मेरी नहीं, तेरे आबा को नहीं, तेरी नहीं मेरी नहीं। So my dear friends, who the hell are these people who come and tell us कि जागीरदारियत ऐन इस्लाम है, सरमायादारियत ऐन इस्लाम है, लोगों को लूटना ऐन इस्लाम है, चंद हाथों में सरमाया इकट्ठा करना ऐन इस्लाम है, गुर्बत से लोग बिलक बिलक कर मर रहे हो ये ऐन इस्लाम है। दूसरी तरफ लोगों की अय्याशियां, उनके कुत्ते घोड़े जानवर वो इस किस्म के खाने खा रहे हो जो लोगों को साल साल मुयसर नहीं आते, और ये ऐन इस्लाम है। नो माय फ्रेंड नो। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ही टोल्ड अस इन प्लेन एंड सिंपल वे कि सरमायादारियत और जागीरदारियत के इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं, ना हमारी सोसाइटी में इसकी गुंजाइश है। और उनका थर्ड बुनियादी पिलर जो वो पेश करते हैं वो है नेशनलिज्म। व्हाट इज नेशनलिज्म? नेशनलिज्म क्या है? ऐसे अफराद का मजमूआ जिनकी एक ज़बान हो, एक सकाफत हो और उनको एक जोग्राफिया मुयस्सर हो जिसके ऊपर वो अपने इक़्तिदार आला सॉवरेंटी एक्सरसाइज करें, दिस इज नेशनलिज्म। शाह साहब फरमाते हैं कि कौम वतन से बनती है, वतन से मोहब्बत ईमान है, हुब्बुल वतन मिनल ईमान। जिसमें वतन की मोहब्बत नहीं उसके अंदर ईमान नहीं। डोंट लेट एनीबॉडी टेल यू एनी डिफरेंट। यह है नेशनलिज्म। मेरे दोस्तों, इस हॉल के अंदर मैं देख रहा हूं हमारे ऐसे अजीज दोस्त बैठे हुए हैं, दसियों दोस्त बैठे हुए हैं, टू नेम अ फ्यू। ये जहीर साहब हमारे बैठे हुए हैं, ये बरतानिया से हैं, सजाद अली शाह बैठे हुए हैं, यहाँ कितने दोस्त बैठे हुए हैं। आस्क अराउंड, आप लोगों के दोस्त भी, भाई भी, कजन भी, रिलेटिव भी, बहनें भी बाहर काम कर रही होंगी। ये जाते हैं बाहर मिडिल ईस्ट में, खून पसीना एक करके अपने बच्चों और अपने मुल्क के लिए यहां रोजी लेके आते हैं। आस्क देम प्लीज, क्या यहां मुसलमान होने की वजह से वहां हमें कोई इज्जत दी जाती है? नहीं दी जाती। एक ईसाई, एक हिंदू, नॉन मुस्लिम, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन्स, आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई दिस पॉइंट। उनसे पूछें, अगर उसके पास ब्रिटिश पासपोर्ट हो, अगर उसके पास अमेरिकन पासपोर्ट हो, अगर उसके पास यूरोपियन पासपोर्ट हो, अगर उसके पास ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट हो, इवन मिडिल ईस्टर्न पासपोर्ट हो, उसकी वक़्त हमसे ज्यादा है। हम मुसलमान भाई होने के बावजूद हमें कम नजरों से देखा जाता है। अगर पाकिस्तान की इज्जत होगी मेरे दोस्तों तो हमारी इज्जत है। ना आपको अफगानिस्तान में इज्जत मिलेगी, ना आपको ईरान में इज्जत मिलेगी, ना आपको मिडिल ईस्ट में इज्जत मिलेगी, ना दुनिया की किसी कोने में इज्जत मिलेगी। अगर पाकिस्तान भारी है तो हम भारी हैं, अगर पाकिस्तान जलील और रुस्वा है तो हम कैसे इज्जतदार हो सकते हैं? आज पूरी दुनिया शाह साहब के इस नजरिए पे आ गई है। टुडे इज द डे ऑफ नेशन स्टेट। पूरी दुनिया नेशन स्टेट के नजरिए पर आ चुकी है। अक़वाम मुत्तहिदा, यूनाइटेड नेशंस, ऑल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैव एक्सेप्टेड कि आज नेशन स्टेट्स का दौर है। द नेशनल बाउंड्रीज दे आर सेक्रेड, मुकद्दस है नेशनल बाउंड्रीज, उसको दुनिया की कोई ताकत उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकती। इसलिए नेशनल आइडेंटिटी के इस क्राइसिस से निकल आए और ये जान लें कि वतन तरक्की करेगा तो हम तरक्की करेंगे, वतन जलील ख्वार होगा तो हम भी जलील ख्वार होंगे, और लग जाएं अपने वतन को तरक्की देने में। इसी तरह इसी बुनियाद पे नेशंस के अपने वसाइल के ऊपर उनके बुनियादी हक को तस्लीम करते हुए, उनकी ज़बान, सकाफत और जोग्राफी के सैंक्टिटी को एक्सेप्ट करते हुए शाह साहब ने नेशनल डेमोक्रेसी का नज़रिया दिया, जिसके नतीजे में फेडरेशंस बनती हैं, जिसके नतीजे में कॉन्फेडरेशन बनती हैं, जिसके नतीजे में रीजन्स बनते हैं। ये बहस किसी और वक्त पर उधार उठाए रखते हैं। यार जिंदा सोबत बाकी, टाइम की कमी है।
और द फिफ्थ वन, रियली इंपॉर्टेंट वन, जो शाह साहब का नजरिया है, वो नजरिया जमहूरियत है। इनकलाब फ्रांस से 50 साल पहले 1730 में शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ने सारी दुनिया के हालात का जायजा लेते हुए ये बता दिया कि शख्सी हुक्मरानी का दौर गया, शख्सी हुकूमतों का दौर गया। ये वो दौर नहीं है जहां फर्द वाहिद सारे इख्तियारात अपने हाथ में लेके डिक्टेटरशिप का किरदार अदा करेगा। शाह साहब फरमाते हैं इमामुल हक का इतलाक आज इदारों पर होगा, आज पार्लियामान पर होगा, जहां उकलाए कौम पूरी अवाम को रिप्रेजेंट करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, उसका अमली किरदार पार्लियामान के अंदर अदा होगा। कोई किसी मुकद्दस उन्वान से, कोई किसी नेशनल सिक्योरिटी नैरेटिव के तहत, कोई किसी अट्रैक्टिव स्लोगन के तहत अवाम की हक हकमियत के ऊपर डाका नहीं डाल सकता। इसीलिए शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह फरमाते हैं, सुल्तानी जमहूर का आता है जमाना, जो नक्शे कोहन तुमको नजर आए मिटा दो। ये सुल्तानी जमहूर का जमाना है, ये गवर्नमेंट ऑफ द पीपल का जमाना है। कोई आके हमें ये नहीं कह सकता कि नहीं इस उन्वान के तहत फलां को बना दो, इस उन्वान के तहत ये आपके ऊपर मुसल्लत हो सकते हैं, इस उन्वान के तहत वो आप पर मुसल्लत हो सकते हैं। नो माय फ्रेंड्स, नो। ये है जमहूरियत। वन बेसिक डिफरेंस प्लीज कीप इन माइंड बिटवीन शाह साहब की जो जमहूरियत है और मगरिबी जमहूरियत। मगरिबी जमहूरियत के बारे में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह फरमाते हैं, चेहरा रोशन अंदरूं चंगेज से तारीख तर। वो सरमायादार जमहूरियत है। दैट्स नॉट द एक्चुअल डेमोक्रेसी माय फ्रेंड्स। हकीकी जमहूरियत नहीं है। क्यों? सरमायादारियत के अंदर हर चीज बिकती है। वहां ओपिनियन भी बिकता है, वहां सहाफी भी बिकता है, वहां चैनल्स भी बिकते हैं, वहां अखबारात भी बिकते हैं, वहां जरीदे भी बिकते हैं, वहां लॉबियस्ट ओपिनियन खरीद भी लेते हैं, वहां लॉबियस्ट ओपिनियन क्रिएट भी करते हैं, वहां पूरी अवाम और सेक्शंस का ओपिनियन लॉबियस्ट ग्रुप्स के जरिए, मल्टीनेशनल कंपनीज के जरिए, इन ऑर्गेनाइजेशन के जरिए पूरी पार्टियां खरीद ली जाती हैं। यह है सरमायादार जमहूरियत। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह की जमहूरियत सोशलिस्ट जमहूरियत है। शाह साहब फरमाते हैं, जब तक किसी शख्स की रोटी आजाद नहीं है, उसकी राय आजाद नहीं हो सकती। जब रोटी जागीरदार के हाथ में गुलाम है, जब रोटी इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथ में गुलाम है, जब रोटी वडेरे के हाथ में गुलाम है, जब रोटी खान के हाथ में गुलाम है, तो राय कैसे आजाद हो सकती है? इसलिए अगर हकीकी जमहूरियत कायम करनी है तो वी नीड टू मेक अ सोशलिस्ट डेमोक्रेसी हैपन। इफ वी डोंट डू दैट, सब ख्वाब हैं, ख्यालस्त महालस्त जुनू। तो सोशलिस्ट जमहूरियत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह की आइडियोलॉजी है, जो हमारी आइडियोलॉजी है। अब मेरे दोस्तों, इन सारी चीज़ों को अचीव करने के लिए सेंट्रल वाइस प्रेसिडेंट बराए तरबीती उमूर जनाब अदील साहब ने जो बात की, शाह साहब ने उसका भी हमारे सामने हल पेश किया कि इस निज़ाम को बेखुबुन से उखेड़ फेंको, फक्को कुल निज़ाम। अब इस निज़ाम को तोड़ने के लिए मेरे दोस्तों, विल गो बैक टू द पॉइंट आई स्टेटेड इन द बिगिनिंग। जो डांटे अलिघेरी, जो मेडिवल यूरोप का मशहूर फिलोसफर है, उसने कहा, मेरे दोस्तों, हाथ पर हाथ धरे मुंतजर फर्दा होने से कुछ भी नहीं होगा। कि अगर हम कहें मेरा तो अच्छा काम चल रहा है, आई गॉट अ गुड बिजनेस, मेरी तो बड़ी अच्छी जॉब है, और इवन आई गॉन अब्रॉड, मैं तो ठीक हूं, मेरा सियासत से क्या लेना देना, ये सियासत तो गंदा जो है खेल है, मैं इससे अपने हाथ अपने कपड़े गंदे नहीं करना चाहता। ऐसे दौर में डांटे ने कहा, द डार्केस्ट प्लेसेस इन हेल आर रिजर्व्ड फॉर दोज हु मेंटेन देयर न्यूट्रलिटी एट द टाइम ऑफ मॉरल क्राइसिस। हक व बातिल का मार्का जारी है, जुल्म और अदल की जंग जारी है, और कुछ लोग कहते हैं कि यार हमारा तो इससे कोई लेना देना नहीं। जब घर जलता है मेरे दोस्तों, एक कमरे में बैठे हुआ बंदा ये कहे ना कि मेरा कमरा महफूज है, आग तो उधर लगी हुई है, मैं बच जाऊंगा। जहाज डूब रहा हो, उसके अंदर सुराख हो जाए, और ऊपर अर्शे पूप डेक के ऊपर बैठा हुआ एक बंदा कहे मैं तो ऊपर बैठा हूं, जहां पानी तो नीचे आ रहा है जहाज में। मेरे दोस्तों, जब शिप डूबेगा तो सारा शिप डूबेगा, ऊपर बैठे वाला भी डूबेगा और नीचे बैठे हुए भी डूबेंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, हाथ पर हाथ धरे बैठने से कुछ नहीं होगा। हमें अपने हिस्से का काम करना होगा, हमें दिए से दिया जलाना होगा, हमें नौजवानों को जगाना होगा, अपने हिस्से की शमा को जलाना होगा, क्योंकि कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। और मेरे दोस्तों, ज़माना याद रखता है ऐसे इंसानों को, रोक देते हैं जो बढ़ते हुए तूफानों को। शुक्रिया।